So now I am going to start. Uh, Now let me share the screen. Okay. Uh, so this is what we have seen. That is the design of macro preprocessor. That means કે સૌથી પહેલા તમારો જે assembly program છે, that is your input program, because we are studying assembly language. અત્યારે આપણે assembly language ઉપર સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ, એટલે your input program will be, this will be your assembly language. હવે એ assembly language નો જે બી પ્રોગ્રામ હશે એ સૌથી પહેલા જશે મેક્રો પ્રીપ્રોસેસરની જોડે. That macro preprocessor will expand all the macros, and after that you will get the expanded program. After that assembly language program that is expanded, that program will be given to the assembler, and after that assembler will apply any of the algorithm, either single pass or either two pass, any of the algorithm, and convert that expanded program into the object program. Done. So આપણે સૌથી પહેલા assembler વાળો જે સ્ટેજ છે એ ભણી ચૂક્યા છીએ, કે જેમાં એઝ અ ઇનપુટ આપણે assembly language અહીંયાથી એઝ અ ઇનપુટ assembly language પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, and as a output આપણે object program કે પછી machine code program, whatever we can say. So that we have already studied in assembler. Now one step ahead we are here, that is this point, કે assembly language માં conversion થતા પહેલા શું પ્રોસેસ થાય છે, તો that is macro preprocessor. Okay, then after we have seen that structure of the macro. So what is the structure of the macro? So macro prototype statement. So we have seen that what is macro prototype statement. So macro prototype statements means જેમ ફંક્શનની પ્રોટોટાઇપ હોય છે કે ફંક્શનનું નામ, એની રિટર્ન ટાઈપ and એના પેરામીટર્સ, that is known as function prototype. In the same way અહીંયા return type નહીં હોય ફંક્શનની, sorry, macroની. So here the macro name and the parameters, so that is known as macro prototype. After that we have seen that કે આ જે મેક્રોની બોડી પાર્ટ છે, આ જે 3 instructions line છે, that will be the body part of the macro, that will be known as model statements. Remember this, macro statements nahi lagta exam ma, that is known as model statements. So maybe possible છે કે તમે macro statements લખી નાખો, but it is not macro statements, it is known as model statements. અહીંયા જો clearly લખેલું છે, it is model statements, not macro statements. Okay, and after that last one is the macro preprocessor statements. તો એમાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું કે સપોઝ જેમ આપણે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં ઇફ કન્ડિશન યુઝ કરીએ છીએ, ફોર લૂપ યુઝ કરીએ છીએ, પછી ગો ટુ સ્ટેટમેન્ટ, સ્વિચ કેસ, તો એ બધા જે પર્ટિક્યુલર કીવર્ડ્સ છે કે જે સ્પેશિયલ પર્પઝ માટે છે. ઇન ધ સેમ વે હિયર ઓલ્સો ઇન મેક્રો પ્રીપ્રોસેસર આપણે ઇફ કન્ડિશન લખવી હોય તો આપણે લખી શકીએ using the statement like અહીંયા જો using the statements like a if, તો આ રીતે તમે if condition પણ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. So that is known as macro preprocessor statements. So macro contains મેક્રોના સ્ટ્રક્ચરની અંદર આ 3 વસ્તુ હશે, એક તો એની પ્રોટોટાઇપ, એના મોડલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, અને જો તમે કોઈ સ્પેશિયલ પર્પઝ મેક્રો પ્રીપ્રોસેસર સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કર્યા હોય તો તે. ડન. ધેન આફ્ટર વી હેવ સીન કે એની સિન્ટેક્સ શું હશે. સો ઓલવેઝ રિમેમ્બર કે આ જે સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સમાં હોય એ ઓલવેઝ ઓપ્શનલ હોય. સો પ્રોટોટાઇપ કેવી રીતે ડિફાઇન કરી શકીએ, તો કે મેક્રોનું નામ,
and any બાજુમાં parameters, and that is optional. Okay, now how to define that parameters? અહીંયા parameters જે લખીએ છીએ એ કેવી રીતે define કરવાના? તો કે આગળ ampersand and name of the parameter અને પછી data type આપ્યું હોય તો that is optional. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં here we have seen we have defined our parameter by ampersand and we didn't define any data type for this parameter. Done. And the last one is macro call statement. તેમાં આપણે જોયેલું કે મેક્રોનું નામ અને એની બાજુમાં actual parameters જો હોય તો, જો કોઈ parameter ના હોય તો then it's okay. Okay. And after that we have seen this is the example. So maybe exam explain the macro definition and call or explain the macro statements. તો એ રીતે આવે તો તમારે એનું સ્ટ્રક્ચર જે આખું છે મે બી એ રીતે બી આવે કે explain the structure of macro, simple. તો explain the structure of macro તો તેમાં સિમ્પલી તમારે આ બધી વસ્તુને ડિફાઇન કરવાની છે કે તમે એને કેવી રીતે કોલ કરો છો, કેવી રીતે ક્રિએટ કરો છો એ રીતે, અને આ રીતે ક્લાસમાં એક્ઝામ્પલ આપી દેવાનું. સો દેટ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ મેક્રો. બરાબર. After that, now we are here at the macro expansion. Okay, so let's understand how we are going to do the macro expansion. So first of all, as all of we know that what is expansion. So here we can read that replacement of macro call by corresponding sequence of instructions is called as macro expansion. So that we know. Okay. Now, here to expand the macro, the name of the macro is placed in the operation field and no special directives are necessary. શું કહે છે કે તમારે મેક્રો એક્સપાન્ડ કરવા માટે કોઈ સ્પેશિયલ ટાઈપ્સની ડાયરેક્ટિવ્સની રિક્વાયરમેન્ટ નથી કે પર્ટિક્યુલર કોઈ સ્પેશિયલ ડાયરેક્ટિવનો યુઝ કરવો પડે તો જ તમે મેક્રોને એક્સપાન્ડ કરી શકશો. દેટ ઇઝ નોટ ધ થિંગ. Okay. Now let's and the last one is when you are expanding your code, so at that time you will precede your statements with plus sign. Example માં જોઈ લઈએ ડાયરેક્ટ. ઓકે, તો એક એક્ઝામ્પલ છે. લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સૌથી પહેલા તમારી જોડે આ વાળો પ્રોગ્રામ છે. This is your assembly program. So let's start 100 location પર start કરવાનું છે. Then we have declare a variable, b variable, that's it. Okay, now here we have call one macro, that is incr, and actual parameters are variable a, variable b and register a. તો આ રીતે તમે મેક્રોને કોલ કર્યો and લાસ્ટમાં તો પ્રિન્ટ એ, સ્ટોપ એટ એન્ડ, ધેટ્સ ઇટ. તો આ તમારો એક અસેમ્બલી પ્રોગ્રામ છે. અહીંયા મેક્રો કોલ થયો. ઓકે, નાઉ આપણી જોડે આ રીતે મેક્રો ડેફિનેશન બી હશે. મેક્રો ડેફિનેશનમાં આપણે જોયું કેવી રીતે મેક્રો સ્ટાર્ટ થશે કે સૌથી પહેલા મેક્રો કીવર્ડ એન્ડ લાસ્ટમાં એમ એન્ડ. So this will be your starting point, this will be your ending point for defining the macro. એની અંદર મેક્રોનું નામ, એની બાજુમાં એના parameters, and after that the body of the macro, that is these 3 lines. હવે આપણે સબસ્ટિટ્યુટ શું કરવાનું છે મેક્રો કોલની જગ્યાએ? that is the body of the macro. What we are going to substitute? The body of that particular macro. So here we are having 3 statements: move r, okay, so body of the macro is move r, add and move n. So these 3 lines we have to substitute instead of this macro call. So let's see how we are going to substitute this. Okay, so instead of this call we have written here move
move r reg and m% a, that is your formal parameter, but એની જગ્યાએ તમારે વેલ્યુ પાસ કઈ કરવાની છે, જે અહીંયા આપેલી છે તે, that is your actual parameter. Done. So we will pass here, that is a. And last time બી આ point આપણે discuss કરેલો કે whenever you are going to expand your macro, at that time you will substitute your actual parameters instead of formal parameters. And I have also cleared one thing કે formal parameters કોને કહેવાય. તો formal parameters means તમે મેક્રોની ડેફિનેશન વખતે જે પેરામીટર્સ યુઝ કરો છો, like here m%a, m%b and areg, so that is your formal parameters. But when you are calling your macro, so at that time whatever value you are passing, that values are known as actual parameters. જેમ કે આપણે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં બી ફંક્શન્સનો યુઝ કરીએ, તો અહીંયા આપણે સપોઝ આ ફંક્શન છે, તો અહીંયા પાસ કર્યું હોય ઇન્ટીજર a, ઇન્ટીજર b, બટ અહીંયાથી જ્યારે એને કોલ કરીએ ત્યારે આપણે શું પાસ કરીએ, મે બી 10 and 20. તો જે 10 and 20 છે, that is your actual. and અહીંયા ઇન્ટીજર a, ઇન્ટીજર b તમે જે પાસ કરો છો, that is your formal parameters. ઓકે, સો જ્યારે આપણે એને એક્સપાન્ડ કરીએ એ વખતે આપણે ફોર્મલની જગ્યાએ એકચ્યુઅલ વેલ્યુઝને શું કરવાની, પાસ કરવાની. સો m% એની જગ્યાએ આપણે શું લખ્યું, a. સો હિયર a, then add, and the last instruction is move m. અને પછી જે પ્રિન્ટ એ જેમ છે એમને એમ લખી નાખવાનું, then stop and end, that's it. And this code is expanded code, that's why we have to put here the sign, that is plus sign, that is plus sign. So in this way we are going to expand our macro. And same process અહીંયા તમને in theory explain કરેલી છે. Done. So that is macro expansion. Okay, here they have given the example of C language, into which here they have defined one macro, that is હવે આપણે અસેમ્બલીમાં અહીંયા મેક્રો ડિફાઇન કરતી વખતે કીવર્ડ યુઝ કરીએ છીએ મેક્રો, તો ઇન ધ સેમ વે C લેંગ્વેજમાં યુઝ કરવાનું હેશ ડિફાઇન. ડન. આફ્ટર ધેટ this is square of, that is the name of that macro. X is parameter and x into x, that is your body of the macro. Again, square of is macro name, this x is your parameter, formal parameter, and as x into x, that is your body. So now when we are going to call this, તો આપણે શું કરવાનું, એની બોડીને સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું. So when we will call square of x mean, so it will substitute like x mean અહીંયા પાસ થશે, તો x mean into x mean. Done. પછી અહીંયા x in plus 4 છે, તો અહીંયા x in plus 4 into x in plus 4. Done. Okay, મતલબ તો આ C લેંગ્વેજ માટે એ લોકોએ જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. Now the thing is the types of parameters or the types of parameter substitution method we can say. કે આપણે અહીંયા તો જોઈ લીધું કે ભાઈ here at the time of expanding we are replacing our actual parameters with formal parameters, but there are 4 ways into which we do this substitution. ફોર્મલ પેરામીટરને એકચ્યુઅલ પેરામીટર સાથે સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની જે મેથડ્સ છે એની અંદર 4 ટેકનિક્સ આપેલી છે, that how we can substitute. So now we are going to see this. So first is, okay, so first one is positional argument or parameter. So let's see how these things are working. Okay, so here we can
डायरेक्ट एग्जाम्पल थी ज આપણે સમજી લઈએ. Okay, so here what happen કે તમે અહીંયા so this is macro definition, this is macro call, and this is expanded code. Okay, now in macro definition you are having a formal parameters, that is parameter 1, parameter 2, and parameter 3. Okay, after that in the calling we have passed the actual values that we have to substitute in these formal parameters. So what is that actual values? First is reg1, second is a, and the third one is b. This is our actual values. Assume કરો કે સપોઝ તમે અહીંયા 10, 20 અને 30 આ રીતે પાસ કરી નાખ્યું. ડન, તો એ રીતે અહીંયા વેલ્યુઝને પાસ કરી છે. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ કે what is the question, કે what is the problem, કે પેરામીટર 1 ની અંદર reg1 લેવાનું કે પછી a લેવાનું કે પછી b લેવાનું? That is the question. કે પછી પેરામીટર 2 જે છે એના માટે કઈ વેલ્યુ આપણે ડિફાઇન કરી? આઈધર reg1 ડિફાઇન કરી, આઈધર a ડિફાઇન કરી કે પછી આઈધર b ડિફાઇન કરી? That is the question. તો એના માટે આવે છે કે પોઝિશનલ પેરામીટર્સ, કે જેમાં પ્રોસેસ કેવી રીતે થશે કે પોઝિશન વાઇઝ. સપોઝ કે તમે અહીંયા ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર reg1 લખેલું છે, ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર, so that value will be given to your first parameter. Again, suppose a is at your second position, so that a will be given to your second parameter. અને થર્ડ તમે લખેલું છે થર્ડ પોઝિશન ઉપર, so that will be given to parameter 3. Now we maybe assume that here we are having reg1, then b, and then a. So what will happen? So let's understand કે પેરામીટર 1 માં reg1 જશે, પેરામીટર 2 માં શું જશે? b જશે આ વખતે, because at second position we are having b and third position we are having a, તો પેરામીટર 3 માં a જશે. Then so that is known as કે પોઝિશનલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, કે જેમાં તમારે શું કરવાનું? વેલ્યુઝને સબસ્ટિટ્યુટ કેવી રીતે કરવાની? પોઝિશન વાઇઝ. ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર જે પેરામીટર છે તમારું, જે બી એકચ્યુઅલ પેરામીટર, એને તમારે તમારા ફર્સ્ટ પેરામીટરને જ આપવાનું. દેટ ઇઝ ક્લિયર. યુ કેન નોટ ગીવ ટુ ધીસ પેરામીટર 2 ઓર પેરામીટર 3. ડન. એ જ રીતે એની પોઝિશન સેકન્ડ છે તો એને તમારે સેકન્ડ પેરામીટરને જ અસાઇન કરવાનું. દેટ્સ ઇટ. So that is known as positional parameters. Then so that here this is the table કે parameter 1 તો એમાં actual parameter આવશે reg1, parameter 2 તો એમાં a, parameter 3 તો એમાં b. હવે એને expand કરીએ. Then okay, so when we are going to expand it we have to substitute our actual values also. તો parameter 1 ની જગ્યાએ અહીંયા શું આવશે? reg1, પેરામીટર 2 ની જગ્યાએ આવશે a, અગેન પેરામીટર 1 reg1, પેરામીટર 3 તો b, પેરામીટર 1 તો reg1 અને પેરામીટર 2 ઓકે a. તો પછી આ રીતે તમારો કોડ શું થશે? એક્સપાન્ડ થશે. તો ધેટ ઇઝ યોર પોઝિશનલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. ડન. ઓકે, સો આ તો જસ્ટ એની એક્સપ્લેનેશન્સ આપેલી છે કે તમે કેવી રીતે વેલ્યુઝને સબસ્ટિટ્યુટ કરશો. તો એ તો તમે વાંચશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. નાઉ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ keyword arguments. Okay, so this allows reference to dummy arguments by name as well as by positions. मतलब કે આમાં તમારે એક્ઝામ્પલમાં જ જોઈ લઈએ તો વધારે આઈડિયા આવશે. Now the second one is second thing that you have to remember is કે જો તમે
પોઝિશનલ પેરામીટર્સ ટાઈપનો યુઝ કરો છો તો અહીંયા તમારે ઇક્વલ્સ ટુ યુઝ નહીં કરવાનું. હિયર દેટ ઇઝ એમ્પરસન પેરામીટર 1, then you are not doing equals to. જ્યારે આ જે છે તમારું કીવર્ડ એમાં અહીંયા ઇક્વલ્સ ટુ છે. જુઓ, બેઝિક ડિફરન્સ જસ્ટ એમ જ સિન્ટેક્સ ડિફરન્સ કહીએ આપણે બંનેમાં. તો સિન્ટેક્સ ડિફરન્સ સૌથી પહેલો આ આવશે કે પોઝિશનલમાં તમે આ રીતે ઇક્વલ્સ ટુનો યુઝ નથી કરતા. લોજિકલ ડિફરન્સ હજુ સમજવાનું બાકી છે, બટ ધીસ ઇઝ સિન્ટેક્સ ડિફરન્સ, કે જોઈને જ ખબર પડી જાય કે આ જે છે પેરામીટર્સ એ પોઝિશનલ પેરામીટર નથી, બિકોઝ અહીંયા તમે ઇક્વલ્સ ટુનો યુઝ કર્યો છે at the time of definition. Okay, so that is syntax difference. હવે લોજિકલ ડિફરન્સ જોઈએ કે બંનેના એક્ઝિક્યુશનમાં શું ડિફરન્સ આવશે. ઓકે, so here what we are doing, at the time of calling we are clearly say that parameter 1 equals to reg1. parameter 1 equals to reg1, that's it. मतलब કે તમે અહીંયા પેરામીટર 1 ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર લખ્યો હોય, સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર લખ્યો હોય કે થર્ડ પોઝિશન ઉપર લખ્યો હોય, ડઝન્ટ મેટર. અગેન લેટ મી રિપીટ. ચલો ફરીથી જોઈએ કે અહીંયા શું લખેલું છે કોલિંગ વખતે કે પેરામીટર 1 ઇક્વલ્સ ટુ reg1. મતલબ કે પેરામીટર 1 ની વેલ્યુ આપણી reg1 એ ફિક્સ થઈ ગયું. તો હવે અહીંયા સપોઝ પેરામીટર 2 તમે પહેલા લખો અને પછી પેરામીટર 1 લખો તો પણ કંઈ ફરક નહીં પડે. પેરામીટર 1 માં તો કઈ વેલ્યુ જશે? ઓલવેઝ reg1 જ જશે. ધેટ ઇઝ ધ ક્લિયર થિંગ. સો ધેટ મીન્સ this parameter does not depend on the position. Same for second. અહીંયા ક્લિયરલી લખેલું છે કે પેરામીટર 2 ઇક્વલ્સ ટુ a. તો હવે પેરામીટર 2 તમે સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર અહીંયા લખો, થર્ડ પોઝિશન ઉપર અહીંયા લખો કે ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર અહીંયા લખો, ધેટ ડઝન્ટ મેટર, બિકોઝ કોલિંગ વખતે અહીંયા ક્લિયરલી મેન્શન કરી નાખ્યું કે પેરામીટર 2 ઇક્વલ્સ ટુ a. ધેટ્સ ઇટ. પછી કોઈ બી જગ્યાએ તમે અહીંયા લખ્યું હોય એમાંથી કોઈ ફરક પડવાનો નથી. ઓકે, સો આ એક ફર્સ્ટ ટાઈમ કોલિંગ કરેલું છે જેમાં એ લોકોએ આ રીતે વેલ્યુઝને ડિફાઇન કરી. અહીંયા સેકન્ડ ટાઈમ કોલિંગ આપેલું છે જેમાં એ લોકોએ વેલ્યુઝને ચેન્જ કરી કે પેરામીટર 1 ઇક્વલ્સ ટુ a, પેરામીટર 2 ઇક્વલ્સ ટુ reg1 and parameter 3 equals to b. So now let's expand our code according to the first. તો ફર્સ્ટ પ્રમાણે એક્સપાન્ડ કરીએ તો પેરામીટર 1 તેમાં શું લખવાનું? reg1. પેરામીટર 2 તો કે a. સો હિયર વી હેવ ક્લિયરલી મેન્શન કે reg1 a, reg1 b, reg1 and a according to this first call. Now let's see according to the second call. તો એમાં જુઓ પેરામીટર 1 ઇક્વલ્સ ટુ a લખેલું છે એ લોકોએ. સો મતલબ કે અહીંયા પેરામીટર 1 ની જગ્યાએ અહીંયા શું લખવાનું? આપણે a લખવાનું. પછી પેરામીટર 2 ઇક્વલ્સ ટુ reg1. So here at the time at parameter 2 we will write here reg1 and according to that we will expand our code. બરાબર? So again let's see. ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ. આ જે છે એ આપણા પોઝિશનલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે કે જેમાં અહીંયા ઇક્વલ્સ ટુ સાઇનનો યુઝ નથી થતો. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. તમને જોઈને જ ખબર પડી જશે કે આ પોઝિશનલ પ્રોગ્રામ કે પોઝિશનલ પેરામીટર્સ છે. પછી તમે વેલ્યુઝને સબસ્ટિટ્યુટ કેવી રીતે કરશો? એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્સપાન્શન. સો એકોર્ડિંગ ટુ ધ પોઝિશન, કે ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર હોય એને ફર્સ્ટ પેરામીટર, સેકન્ડ પર હોય ને સેકન્ડ પેરામીટરમાં, અને થર્ડ હોય ને થર્ડ પેરામીટરમાં. આ પોઝિશનલ થયું. પછી આવે છે કીવર્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ઓર કીવર્ડ પેરામીટર્સ, તમે જે કહો તે. તો એમાં કેવું હોય
કે આમાં કોલિંગ ટાઈમે આપણે સ્પેસિફિકલી કહી જ દઈએ કે ભાઈ પેરામીટર 1 એટલે કે REG1. તો પ્રોગ્રામમાં જેટલી બી જગ્યાએ પેરામીટર 1 દેખાય ત્યાં સિમ્પલી REG1 ને સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાનું. એની કોઈ પોઝિશનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી કે કંઈ જ નહીં. ક્લિયર થિંગ? ઓકે. So that is your keyword parameter or keyword arguments. Okay, and maybe exam ની અંદર 1 marks question હોય for expansion કે તમને આ રીતે મેક્રો ડેફિનેશન અને મેક્રો કોલ આપી દીધો હોય સિમ્પલી, અને તમને એવું કીધું હોય કે ભાઈ write down the expanded code of this macro. Just give me 1 minute. Okay, so in exam also maybe you can ask that you have to write down the expanded code of this macro. તો તમારે પહેલાં તો જોવાનું કે પોઝિશનલ પેરામીટર્સ છે કે કીવર્ડ પેરામીટર્સ છે કે શું છે, બરાબર. એન્ડ એકોર્ડિંગ ટુ યોર લોજિક કે પોઝિશનલ હોય તો કેવી રીતે કરવાનું, કીવર્ડ હોય તો પેરામીટર્સને કેવી રીતે સબસ્ટિટ્યુટ કરવાના, એન્ડ એ રીતે જોઈને પછી આ રીતે જે બી એક્સપાન્ડેડ કોડ હોય 3 to 4 લાઇન્સનો એને એક્સપાન્ડ કરવાનો. તો એક્ઝામમાં આ રીતે બી આવી શકે, આઈધર ઇન 1 marks or 2 marks. બરાબર. નાઉ ધ સેકન્ડ પોસિબિલિટી જોઈ લઈએ કે મેક્રો કોલિંગ વખતે સપોઝ હું અહીંયા આ રીતે પણ ડિફાઇન કરી શકું કે પેરામીટર 2 equals to a and then parameter 1 equals to REG1. That is also we can write, because position ને કોઈ લેવા દેવા નથી કીવર્ડ પેરામીટરમાં. Okay, now let's keyword default parameters. હવે ડિફોલ્ટ પેરામીટર્સમાં જેમ આપણે કેવું હાઈ લેવલ લેંગ્વેજની અંદર કોઈ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ આપી દઈએ કે વેરિયેબલ a equals to 0, વેરિયેબલ a equals to 0 એની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ આપી હોય તો જ્યારે બી આપણે વેરિયેબલ a નો યુઝ કરીશું તો એની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ શું થશે, ત્યાં સબસ્ટિટ્યુટ થશે. ક્યાં સુધી? કે જ્યાં સુધી એને આપણે રીડિફાઇન નહીં કરીએ ત્યાં સુધી. સપોઝ એને ફરીથી રીડિફાઇન કરી દઉં કે a equals to 25, તો પછી એની કઈ વેલ્યુ, તો પછી એની કઈ વેલ્યુ લેશે 25. સો ડિફોલ્ટ વેલ્યુ મીન્સ જ્યાં સુધી તમે બીજી કોઈ વેલ્યુને ત્યાં અસાઇન નથી કરતા ત્યાં સુધી એની જે બી વેલ્યુ લે એને ડિફોલ્ટ વેલ્યુ કહેવાય. જેમ કે સ્ટ્રિંગ, તમે સ્ટ્રિંગનો યુઝ કરો છો તો સ્ટ્રિંગની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ છે નલ, મતલબ કે સ્ટ્રિંગને તમે કોઈ વેલ્યુ અસાઇન ના કરી હોય તો એ નલ લેશે ઓલવેઝ. ઇન્ટીજરની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ છે 0, બરાબર. તો એ જ રીતે અહીંયા મેક્રોમાં પણ છે કે keyword default parameters. So now let's see the example. Okay, so here they have mentioned the parameter 1 equals to REG1. So this is your default value, then parameter 2 and parameter 3. પછી અહીંયા કોલ કરેલું છે પેરામીટર 2 equals to a, પેરામીટર 3 equals to b. મતલબ કે તમે અહીંયા પેરામીટર 1 ની કોઈ સ્પેસિફિક વેલ્યુ અસાઇન નથી કરતા, અને જ્યારે સ્પેસિફિક વેલ્યુ અસાઇન ના થાય ત્યારે ઓલવેઝ એ કઈ વેલ્યુ લે, ડિફોલ્ટ વેલ્યુ લે. તો આ કેસમાં એ પેરામીટર 1 ની વેલ્યુ કઈ લેશે, REG1 લેશે. સો now let's see the expanded code. તો પેરામીટર 1 તો એને શું લીધું, REG1 લીધું, અને 2 અને 3 માં તો a અને b હતા જ. Okay, now let's see the second one here, the second calling. હવે સેકન્ડ કોલિંગમાં એ લોકોએ પેરામીટર 1 equals to REG2 લીધેલું છે. તો whenever we are
defining the specific value for particular parameter. તો એ વેલ્યુ શું થાય, ઓવરરાઇડ થાય ઓન ધ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. મતલબ કે હવે શું થશે કે પેરામીટર 1 એમાં વેલ્યુ આવશે REG2. સો હિયર યુ કેન સી કે પેરામીટર 1 ની જગ્યાએ શું આવ્યું, REG2. જો કંઈ જ ના હોય તો ડિફોલ્ટ વેલ્યુ, but if we are giving the value specifically, then it will be it will be take that particular value. અહીંયા પેરામીટર 1 ની સ્પેસિફિક વેલ્યુ આપી છે, that is REG2. તો REG2 લેવાનું. બટ આ રીતે ફર્સ્ટમાં જેમ કે પેરામીટર 1 ની કોઈ જ વેલ્યુ નથી આપી, તો એ વખતે શું લેવાનું, એની જે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ તમને અહીંયા અસાઇન કરી છે એ લેવાનું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? So that is your keyword default parameter. So here we can read that if a macro call does not explicitly specify the value of the parameter, the preprocessor use its default value. Done? So that is the working of keyword default parameters. Okay, and the last one is mixed parameters કે જેમાં આપણે પોઝિશનલ અને કીવર્ડ બંનેનો મિક્સિંગ કરીએ છીએ. So let's understand this. Okay. Now the okay. So now આ ટોપિક અત્યારે બાકી રાખીએ છીએ. આજ માટે આટલું બરાબર જ છે. Otherwise our syllabus will be complete earlier. Okay. So now let me give your attendance. Roll number 1. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Others may leave the meeting if you have given the attendance. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 and 62. Then Monique and Shaunak, and then D2D students. D2D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Last one is 15. Okay, so all of you will leave the meeting. Okay, 54 will be marked as present.
So all of you may leave the meeting. हाँ निसर्ग तू पण प्रेझेंट.